good afternoon to all of you. At the outset, on behalf of the District Administration Tirunelveli, I welcome Madam Innocent Divya, IAS, Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation. I also welcome Dr. N. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Maran Medium Sundara University, Tirunelveli. I also welcome the founder chairman of SCAT Group, Dr. Cletus Babu, who has been continuously supporting the district administration by not just offering the venue but also the logistics at every instance that we requested on behalf of the district administration. Thank you, sir, for your kind gesture once more for giving this venue. And last but not the least, I welcome all the principals and the representatives from various education institutions who have come for this regional conference, and it's a matter of great pride that this conference is being held in the Oxford of the South, Palayam Gote. Once again, welcome you all. A very short thoughts on why this initiative, the Naan Mudhalvan, a massive upskilling program, is probably the single biggest important intervention by the government at scale. Skilling, all of us know, we've been over decades, we've been talking about skilling, we're talking about reskilling, upskilling, all kinds of basic skilling. These are various terms and jargons which we have used over the decades. But what exactly on the ground is something which has been taking an experimental shape. And finally, we have this Naan Mudhalvan, which is anchored by the Tamil Nadu Skill Development Corporation. And why is it very special and why is it very unique? Apart from the regular the scheme presentations, I would like to highlight one single aspect of the scheme, why I feel it's a very, very different interventions from all the rest of the states as well as the country. For every other skilling program, we look at a massive skilling program or a skilling at scale. We always look at the beneficiary, who is the person who is likely to be skilled, to onboard, and then we try to match their aptitude with the kind of skilling that they require. Obviously, the industry demand, etc. are mapped. But I think here we are looking at a slightly different intervention in terms of a focused cohort. We know whom we are targeting. Every skilling, let it be the National Skill Development Corporation mission or other state skill development missions, they always have a regular one portal will be there and the students can just onboard, and the training partner or the skilling partner, whether it's a private or a government agency, they rope in the faculty, trainers and other infrastructure, and the students are tied up. Somewhere missing is the focused cohort approach, and I think that is where Naan Mudhalvan scheme is very different. We have a database which is all interlinked with the college education, which is linked with the various universities. So we look at a very, very focused intervention. This I feel is the single biggest intervention from the rest of the skilling schemes. And I think we can go on and on about skilling. It's a matter of great privilege that I have also served on board of the skill mission, and watching this whole initiative from a district collector's perspective is extremely satisfying, and I'm privileged to be part of this scheme the state government of Tamil Nadu is launching. I wish all of you the very best, and please be interactive during the sessions. We have a host of panels also ready for you. The whole idea is this is a feedback as well as a learning session from both sides. Like I said, this is a very, very unique intervention. A lot of feedback, practical feedback from all of you is required to make this program a grand success, not just in the state, but this should be a role model for the entire world for skilling and scale. Thank you. Respected dignitaries on the dais, Dr. Chandrasekhar, Vice Chancellor, Maran Medium Sundara University, respected District Collector Vishnu, and Mr. Cletus Babu, Chairman of the SCAT Group, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய முதல்வர்கள், faculty champions மற்றும் மற்ற அனைத்து கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே என்னுடைய இனிய வணக்கங்கள். இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டைம் ஆஃப் த டே தான். சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி உட்காரும் போது அவங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீலிங்கோடு நம்ம கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ராக்டிவாக இந்த செஷன் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் ஆர் செல்ஸ் அ பிக் ஹேண்ட் ஃபர்ஸ்ட். கொஞ்சம் சத்தமாக கைத்தட்டலாமே. இந்த கைத்தட்டு எதற்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். இது முதல்ல உங்களுக்கு தான். ஏன்னா நீங்கள் தான் வந்து இந்த நான் முதல்வன் ப்ரோக்ராமை எடுத்து செல்ல போகிறீங்க.
போகிறீங்க, இங்கே வந்திருக்கீங்கல்ல, அதுவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு, அதுலேயே பாதி சக்ஸஸ். இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு விஷ்ணு, டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். ஹி வாஸ் அ ப்ரெடிசஸர். எனக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தை ஒரு வழிநடத்தி சென்ற ஒரு இளைஞர். அந்த ஒரு பாதையில் தான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் போயிட்டுருக்குது. இந்த வைப்ரேட்டிங் அட்மாஸ்ஃபியர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா கலெக்டர் வந்து அவர் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கிறார். நான் வெளியிலேருந்து வரும்போதே பார்த்தேன், மற்ற கான்ஃபரன்ஸஸ்க்கும் இங்கேக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. Where the entire institution and the district administration has come together, synergized their efforts. இதுதான் நான் முதல்வனுக்கு தேவையான சினர்ஜி. ஸோ முதல்ல வந்து நான் முதல்வன் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அது என்ன ஆக்சுவலாக என்ன நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, ஸ்கூலில் சொல்கிறாங்க, காலேஜில் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக என்ன தான் எதிர்பார்க்குறீங்க எங்ககிட்ட அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மனதிலலாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம். ஸோ முதல்ல அதை தெளிவுபடுத்திடலாம். ஓகே, வாட் இஸ் நான் முதல்வன்? ஒரு அப்ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கவர்மெண்ட் இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இவ்வளோ தூரம் வந்து சிஎம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மீட்டிங்லேயுமே அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ ஏன், வாட் இஸ் திஸ் அபவுட்? இது ஒரு ஓவர் ஆர்க்கிங் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓவர் ஆர்க்கிங்னு நான் சொல்கிறப்போ யாரெல்லாம் டார்கெட் பண்ணுறோம் அதை முதல்ல நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு தான் அந்த ப்ரோக்ராமோடைய என்ன கான்செப்ட், எப்படி அதை டெலிவரி, எப்படி நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ண போகிறோம், இது எல்லாமே நம்ம வடிவமைக்க முடியும். ஸோ வென் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்வால்வ் எவ்ரி யூத், 18ல் இருந்து 35 வயது வரைக்கும் எல்லா இளைஞரும் சென்றடையக்கூடிய ஒரு மாபெரும் திட்டம். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறது காலேஜ் போர்ட்டலை பற்றி, காலேஜில் இருக்கக்கூடிய நான் முதல்வன் இனிஷியேட்டிவ் பற்றி. பட் இதை தவிரையும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல்ஸில் இருக்கிறாங்க, 18லேருந்து 35 வயதுக்குள்ளே வந்து ஸ்கூல்ஸில் இருக்க மாட்டாங்க. பட் அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஒரு இனிஷியேட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அங்கேருந்தே வந்து டைரெக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அவங்க வந்து முதல்வர் ஆக முடியும். ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் அவங்க நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயுமே முதல்வனாக இருக்கணும், சாதிக்கணும் அப்படின்னா we should start early. ஸோ ஸ்கூல்ஸில் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது, கல்லூரிகளில் இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிற இந்த கல்லூரிகளில் உள்ள இன்டர்வென்ஷன். அப்புறம் ஏற்கனவே திறன் மேம்பாட்டு கழகம் வந்து ட்ராப் அவுட்ஸ்க்காக 8th பாஸு, 5th பாஸு, அப்புறம் 10th ட்ராப் அவுட்ஸு, இல்லை 12th முடித்தவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுவும் இதில் அடங்கும். அது போக ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க, அவங்கள அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கணும், அவங்கள ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் வந்து அவங்க ரீஸ்கில் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கும் இந்த நான் முதல்வன் திட்டமானது அவங்களுக்கு பயன்பட போகுது. ஸோ இது ஒரு ஓவர் ஆர்க்கிங் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம். இதில் திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மட்டும்தான் செய்யுதா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை. நாங்கள் நடத்துகிறோம், ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம், ஆனால் இதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கிறாங்க, சேர்ந்து செயல்படுறாங்க. எந்தெந்த துறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க, உங்கள் துறை வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். நீங்கள் வந்து பொறியியல் துறையிலேருந்து வந்திருக்கீங்க, பொறியியல் இயக்குநரகம். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம வைஸ் சான்சலர் மனோன்மணியம் சுந்தர்னார் யூனிவர்சிட்டியோடைய வைஸ் சான்சலர் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸும் இருக்கிறாங்க, காலேஜியட் எஜுகேஷனும் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஒருத்தர் வந்து முதல்வன் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ, நான் முதல்வன் அப்படின்னு ஒரு இளைஞர் வந்து அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன அந்த இளைஞனுக்கு வந்து என்ன ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேச்சுரல் அலைன்மெண்ட் இருக்கும், எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், அது என்னன்றதை கண்டறியணும். ஸோ அதற்குண்டான ஒரு வடிவமைப்பும் இந்த திட்டத்தில் இருக்குது, கெரியர் கைடன்ஸுன்ற பேரில். ஸோ கல்லூரி கனவு ஐ திங்க் திருநெல்வேலியில் கூட நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லையுமே கல்லூரி கனவு நிகழ்ச்சி நடந்தது. ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்கூல் பருவத்திலேருந்தே, பள்ளி பருவத்திலேருந்தே ஒரு இளைஞனுக்கு வந்து என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது, அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல எல்லா செக்டர்லேயும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லை, மெடிசன் மட்டும் இல்லை, எத்தனையோ துறைகளில் சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அவங்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் அது. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றதை முதல்ல கண்டறியணும். ரெண்டாவது அவங்களோட எபிலிட்டி, அவங்களுக்கு எதில் வந்து அவங்களால சாதிக்க முடியும், அவங்களுக்கு எது வந்து நேச்சுரல் டேலண்ட் இருக்குது அதை வந்து கண்டறியணும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் அவங்களுக்கு அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக அவர்கள் முதல்வர் ஆக முடியும். அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை? யூஸ்வலி நம்ம வந்து
or the purpose of education itself is to give a holistic development to every youth. ஒவ்வொரு இளைஞனும் வந்து ஒரு திறன்பட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக வந்து வரணும் அப்படின்றது தான் லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஆனால் அதில் ஒரு டேஞ்சபிள் பெனிஃபிட்டும் இருக்குல்ல. இப்போ படித்தா நம்மளுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துறதுக்கு தன்னாக இந்த நம்ம காலையே நின்று நடத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அது கண்டிப்பாக ஒரு டேஞ்சபிள் பெனிஃபிட். அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது மூலமாகவோ இல்லை ஒரு வேலை அமைத்து கொள்வதன் மூலமாகவோ அவங்க காலில் அவங்களே நிற்க முடியும். இதுதான் டேஞ்சபிள் பெனிஃபிட் எஜுகேஷன் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதுக்கு வந்து வேலை அமையணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவை? இன்னைக்கு ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம இளைஞர்கள் வந்து படிச்சுட்டு வெளியில் வராங்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து திறன்பட்ட மனித வளத்தை வந்து தேடிக்கொண்டு இருக்குது. யாரு? தொழில் நிறுவனங்கள். ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட டிமாண்ட் இருக்குது. ஆனால் ஒரு பக்கம் நம்ம இளைஞர்கள் வந்து வேலை தேடி அலைகிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் இன் பிட்வீன்? இது என்ன கேப்? ஏன் இந்த கேப் இருக்குது? ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸோட பேசுகிறோம். இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்ன டிமாண்ட் இருக்குது? இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதில் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 150 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ ஏற்கனவே ஆன்போர்ட் ஆயாச்சு. இன்னும் கூட நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வராங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய மேஜர் ரோல் இதில் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக நான் முதல்வன் என்பது வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லலாம். இது சும்மா அது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டி ப்ரோக்ராம்னு நம்ம குறுக்கிடாமல் இது ஒரு லீடர் இன் எவ்ரி பர்சன் அது எப்படி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய ஒரு மாபெரும் ஒரு விஷனரி ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த ட்ரீம் எல்லாம் ரியாலிட்டி ஆக்க போகிறது யார் கையில் இருக்குது? உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை யூ ஆர் ஹியர். ஓகே, திஸ் இஸ் அன் ஓவர்வியூ ஆஃப் த நான் முதல்வன் ப்ராஜெக்ட். நவ் எதற்காக இது வந்து இந்த டைமில் why is it so important that நான் முதல்வன் should be launched now? இது வந்து நம்மளுடைய ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு March 1 அன்னைக்கு இதை துவங்கினாங்க இந்த ப்ரோக்ராமை. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த போர்ட்டல் 29th ஆகஸ்ட் வந்து போர்ட்டலில் லான்ச் பண்ணாங்க, நான் முதல்வன் போர்ட்டல். ஸோ இந்த நான் ஏற்கனவே பேசின இந்த ஸ்கில் கேப், இந்த ஸ்கில் கேப்பை பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸாக இருக்க போகுது. ஏன் நான் அந்த வார்த்தையை நம்ம பெரிய ஒரு இனிஷியேட்டிவ், இது ஒரு மேசிவ், இது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 517 காலேஜஸ் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டாக. இப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியுது. வரும்போது அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணும் போது தான் நிறைய காலேஜஸ் க்ளோஸ் பண்ணது தெரியுது. கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய டேட்டா பேஸில் 517 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது. more than 1800 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் இருக்காங்க. ஸோ 2000க்கும் மேற்பட்ட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆன்போர்டு இருக்கிறாங்க நம்ம போர்ட்டலில். இன்னும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அடுத்த ஃபேஸில் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 150 இப்போ அண்ட் கவுண்டிங் அண்ட் மோர். அது 50க்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ 2000 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித் 12 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு போர்ட்டலில் இருந்ததுன்னா ஹவு பவர்ஃபுல் இஸ் தட் போர்ட்டல்? அப்போ நம்மளுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஹையரிங் பிளாட்ஃபார்மாக அதை பார்க்குறாங்க. அந்த போர்ட்டலை ஒரு ஹையரிங் பிளாட்ஃபார்மாக பார்க்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு காலேஜோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியோட என்கேஜ் பண்ணி பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் எல்லாருமே பிரின்சிபல்ஸ். You understand how difficult it is to call somebody from Chennai, இங்கே வாங்க எங்கள் திருநெல்வேலியில் வந்து நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் நடத்துங்க அப்படின்னு. ஸோ அவங்களுடைய எஃபர்ட், அவங்களுடைய மேன் பவர் எல்லாமே வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க. பட் இந்த போர்ட்டல் மூலமாக ஒரே நேரத்தில் இத்தனை பேரும் 12 லட்சம் மாணவர்களும் அவங்களுடைய வேரியஸ் காம்படென்சிஸில் வேரியஸ் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க. அந்த ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் யார் யார் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கில்லில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது லீட் போர்ட் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருமா? ஸோ கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இன்னைக்கு வந்து ஐஓடி படிக்கிறாரு. ஒரு இதில் வந்து ஐஓடி தெரிஞ்சவங்களை ஹையர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐஓடி படித்த ஒரு மாணவர் எங்கேயோ கடைக்கோடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரிய போகுது. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ எம் சேயிங் இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் போர்ட்டல். ஸோ யூ ஆல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பவர்ஃபுல் இட் இஸ். அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராமை இங்கே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் இல்லையா? சென்னையில் கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு செஷன் வச்சு முடிச்சிருக்கலாம். பட் வி வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்
corporation is paying. Why would we do it? For the larger cause. Okay. So industry relevant skills நம்ம வந்து காலேஜஸ்ல கொடுக்க போறோம். இண்டஸ்ட்ரியில இப்போ இந்த இது ஆரம்பிச்ச உடனே, இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்ச உடனே செக்டர் வைஸ் கூப்பிட்டு பேசணும். நாட் ஓன்லி இண்டஸ்ட்ரி, நல்ல பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்டையும் பேசணும். நல்ல பண்ணக்கூடிய காலேஜஸ், நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ். ஸோ வாட் இஸ் யோர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி அப்படின்னு அவங்களையும் கூப்பிட்டு கேட்டோம். ஸோ நம்ம ஒரு பக்கம் இண்டஸ்ட்ரி செக்டர் வைஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட பேசணும், ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வெல் பெர்ஃபார்மிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்டையும் பேசணும். ஸோ வி கொலேட்டட் போத், வி brought them both together and gave it to Anna University. Anna University ஒரு team of professors sat down and designed the courses that have today been given to you as mandatory courses. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு huge process of counseling, நிறைய வந்து rounds of discussion, rounds of negotiations were held before we could give you that booklet which is there in your hands. So இன்னைக்கு வந்து நான் technical skill பத்தி பேசினேன். பட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கில் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் தேடுறாங்க. அது என்ன? அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற லாங்குவேஜில். ஒய் இஸ் இட் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் அப்படின்னா, டெக்னாலஜி மே சேஞ்ச். ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனி போகும்போது அவங்க வேறு டெக்னாலஜி அவங்க கற்றுக்கணும், வேறு டெக்னாலஜியில் அவங்க ட்ரெயின் ஆகணும். ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில்ஸ் லைக் தீஸ் தே கேன் பி தே ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஃப்ரம் ஜாப் டு ஜாப். ஜாப் டு ஜாப் வந்து அவங்க மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஸ்கில். அதனால தான் அதுக்கு அந்த வேர்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இட்ஸ் அ நியூ வேர்ட் ப்ராபப்லி காயின். இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது? இதில் கம்யூனிகேஷன். இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன்ல செக்டர் வைஸ் மீட்டிங் நடத்தணும் அப்படின்ட்டு. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் சொன்ன ஒரு விஷயம், காமன் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம மாணவர்களுக்கு இதோ டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருந்தாலும் அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் அவங்களால சொல்ல முடியலை. ஆங்கிலத்தில் சொல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் எக்ஸ்பிரஷன் அது இல்லை அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலான்றதை பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ், அது வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் செமிஸ்டரில் கேம்பிரிட்ஜ் இங்கிலீஷ் we have made it mandatory. அதே மாதிரி டீம் ஒர்க். இப்போ நிறைய பேர் இந்த நாளை திறன் அது நிறைய காலேஜஸில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐபிஎம்மோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் அதுவும் நம்மளோட நான்முதல்வனுடைய எஃபர்ட் தான். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங், ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் இதெல்லாமே நிறைய நம்ம கொண்டு வர போகிறோம். பிகாஸ் தட் இஸ் த ஃபியூச்சர். தட் இஸ் ஹவு we learn to work in a team. That is how students learn to work in a team. That is how learning will take place in the new age. அதே வகையில் அது எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் சொல்கிறேன், டீம் ஒர்க், இது எல்லாமே அந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங்கில் வந்துடுது. ஒரு டீம் செயல்படும் போது, ஒரு டீமாக படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னு தெரியும், ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் என்னன்னு தெரியும், அதை எப்படி அந்த டீமுக்குள்ளே லெவரேஜ் பண்ண முடியுன்றதை கற்றுக்குறாங்க. ஸோ மச் ஆஃப் கொலாபரேஷன், ஸோ மச் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் வித்தின் திஸ் டீம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்ரோஜீனஸ் டீம் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய காலேஜஸ்லேயே கூட இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க, இந்த ஐபிஎம் ப்ரோக்ராம் மூலமாக வந்து ஒர்க் இன் டீம்ஸ், ஆல் தீஸ் ஸ்கில்ஸ் வந்து தானாக டெவலப் ஆகிடும். ஸோ ஒர்க் எத்திக்ஸாக இருக்கட்டும், மோட்டிவேஷனாக இருக்கட்டும், அண்ட் ஒன் காமன் த்ரெட் அகேன் அண்ட் அதர் கம்யூனிகேஷன் மாதிரியே கீழே இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ். இது இஸ் நோ லாங்கர் வெர்டிக்கல். என்ன ஐடி ஸ்கில்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் நம்ம சொல்லவே முடியாது. எல்லாருக்குமே ஐடி தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்றாங்க. யார் இண்டஸ்ட்ரியும் சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனருக்கும் தெரியணும். ஸோ இது வந்து ஒரு காமனாக வந்து ஒரு லிட்ரஸி, காமன் ஒரு நியூமரசி லிட்ரஸி ஸ்கில் மாதிரி ஆயிடுச்சு டிஜிட்டல் ஸ்கில். அது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியணுங்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம தேர்ட் செமிஸ்டரில் ஆஃபீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபைடு ஆஃபீஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கோர்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஃபிஃப்த் செமிஸ்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ, அவங்க எந்த டொமைன் படிக்கிறாங்களோ, உங்கள் கையில் இருக்கிற புக்லெட்டில் இருக்க, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல்வ் இன்டு இட் ஃபர்தர், அவங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எந்த டொமெயினில் அவங்க படிக்கிறாங்களோ அந்த டொமைனுக்கு ஏற்ற எமர்ஜிங் டெக்கை நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இதில் ஏன் அப்படி பண்ணுறோம், ஏன் வை இது நான் முதல்வன், ஏன் அப்படின்னா நல்லா பண்ணுற காலேஜஸ் நல்லா பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனால் நாட் ஸோ வெல் பர்ஃபார்மிங் காலேஜஸ் அங்கேயும் நம்ம இளைஞர்கள் படிக்கிறாங்க. அங்கேயும் வந்து திறன்பட்ட இளைஞர்கள் வெளியில் வரணும் இல்லையா? ஸோ நாளைக்கு ஃபியூச்சர்
அர்பனில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன ஃபெசிலிட்டி அவங்க அனுபவிக்கிறாங்களோ அதே இதுதான் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மாணவருக்கும் கொடுக்கணும். அப்படி வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்க்கும்போது ஆன்லைன் லேர்னிங் தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மெத்தட் வேர் யூ கேன் ஸ்கில் அட் ஸ்கேல். ஆனால் இன்னொரு அந்த ஆன்லைன் மெத்தட்லேயும் வந்து வாட் வி நாட் லாஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் இஸ் த ஃபேக்ட் தட் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய நோட்புக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது இல்லையா, என்பிடெல் உட்பட நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. பட் அது எல்லாத்துலேயுமே காம்படிஷன் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிஸ்மலி லோ, லைக் சம்திங் அரௌண்ட் 10%, 8%. ஸோ ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா there is no incentive. ஸ்டூடெண்ட் அதை வந்து ஓவர் அண்ட் அபவ் தியர் கிரெடிட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இன்சென்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதனால தான் இதை மேண்டேட்ரி ஆக்கிடும். இப்போ நம்ம வந்து வேல்யூ ஆடடாக கொடுத்துக்கலாமே, நீங்கள் ஏன் வந்து மேண்டேட்ரி ஆக்குறீங்கன்ற சில கேள்விகள்லாம் சில அகடமிக் பேனல்ஸில் கேட்டாங்க. ஸோ மேண்டேட்ரி ஆக்குனதுக்கு உண்டான ரீசனே இதுதான். இஃப் யூ மேக் இட் வேல்யூ ஆடட், திருப்பியும் அந்த டாப் 3 ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் whoever do well in academics அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகமாக படிக்கணுன்ற மோட்டிவேஷன் தானாக இருக்கும். அந்த மாதிரி மாணவர்களை தான் அது சென்றடைய போகுது. இது எல்லாருக்குமே சென்றடையணும், இது எல்லாருக்குமே போய் சேரணும், எல்லாருக்கும் தேவையான ஸ்கில் செட்ஸ் இது வெளியில் வரும்போது அவங்க வேலை தேடும் போது இந்த சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணும் அப்படின்ற கோர்சஸ் இதில் ஆஃபர் பண்ணதுனால அதை மேண்டேட்ரி ஆக்கியிருக்கோம், கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குறோம். அதனால தான் நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்பாட்ஸ் இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சு நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணணும். யூ ஷுட் ட்ரைவ் த ப்ரோக்ராம் வித் சச் பேஷன் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன் தட் யூ ஆர் த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன். நீங்கள் வந்து உருவாக்குறீங்க. இப்போ ஒரு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கும் ஒரு டீச்சர் சொல்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இங்கே ஐ திங்க் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிறது உட்பட எல்லாருக்குமே ஒரு மென்டர் இருப்பாங்க. ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஸ்பார்க் ஏற்படுத்தியிருப்பாங்க. நீங்கள் டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா யாரையும் பார்த்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இருக்கும். அது வந்து ஒரு டீச்சராக தான் இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் வந்து தேர்ட் பர்சன் மூலமாக இன்ஸ்பயர் ஆனவங்க இருப்பாங்க, பட் வெரி ஃபியூ. ஆனால் ஒரு டீச்சர் தான் அந்த கனெக்டை ஏற்படுத்த முடியும். டீச்சர் சொல்கிற எல்லா வார்த்தைகளும் மாணவர்கள் நம்புவாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஹவு யூ கேன் மேக் தட் டிஃப்ரென்ஸ், ஹவு யூ கேன் மேக் தட் சேஞ்ச். ஸோ இதில் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், இன்க்ளூடிங் இன்ஃபோசிஸ், டிசிஎஸ், மைக்ரோசாஃப்ட், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ், எல்என்டி, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இவங்க எல்லாருமே நான் சொன்ன அந்த ஸ்கேலில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஹைலி சப்சிடைஸ்ட் ரேட்ஸில் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு காலேஜ் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களுடைய ரேட்டே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வராங்க அப்படின்னா they are able to reach every campus without any extra marketing. இந்த மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட்டுமே இல்லாமல் உங்களை ரீச் பண்ண முடியுன்ற அந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுனால ஹைலி சப்சிடைஸ்ட் ப்ரைஸஸில் ட்ரைனிங் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. பட் அதில் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வில் நாட் பி இன்வால்வ். பெய்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம், ட்ரைனிங் பார்ட்னரோட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இட் இஸ் அப் டு த காலேஜ் டு டேக் தட். அது தவிர நிறைய ஃப்ரீ கோர்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஃப்ரீ கோர்சஸே எடுத்தால் கூட போதும். ஃப்ரீ கோர்சஸ் நிறையா இருக்குது, மோர் தென் 100 ஃப்ரீ கோர்சஸ். Space tourism will likely be reserved for the ultra-rich for the foreseeable future, but by 2050 a trip into orbit, to the International Space Station or even to the Moon might be as easy as purchasing a long-haul flight to Australia. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic and a few others are all pushing the envelope to make space tourism a reality. SpaceX is even due to take Japanese billionaire Yusaku Maezawa around the Moon as early as 2023, although this is an incredibly optimistic date to say the least. 2050 நம்ம எங்கே இருப்போம்னு தெரியாது, பட் நம்ம கிட்ட படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எங்கே இருப்பாங்க நம்ம யோசிக்கணும். அவங்க எல்லாருமே அந்த ப்ரைம் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜில் இருக்க போகிறாங்க. ஸோ ஆர் வி ப்ரிப்பேரிங் தெம் ஃபார் திஸ்? ஆர் வி ப்ரிப்பேர்ட் டு ஃபேஸ் திஸ்? அந்த வீடியோவில் ஒரு லைனில் சொன்னாங்க 40% ஆஃப் த ஜாப்ஸ் தட் ஆர் நவ் அவைலபிள் வில் பிகம் எக்ஸ்டிங்க்ட். ஸோ அது எல்லாமே மாறப்போகுது. The world of work is changing. இதெல்லாம் வந்து ரொட்டீனாக பண்ணக்கூடிய ஜாப்ஸோ எல்லாமே அழிய போகுது, இன்க்ளூடிங் டிரைவர்ஸ். ஸோ மொபிலிட்டி இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். கார்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் மொபிலிட்டின்னு ஒரு புதிய கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க, ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வராங்க, ட்ரோன் மூலமாக வந்து டெலிவரி ஆஃப் பார்சல்ஸ் கொண்டு வராங்க. ஸோ மச் இஸ் சேஞ்சிங். அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜாப் ரோல்ஸுக்கே நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியும்?
இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜாப் ரோல்ஸுக்கே நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்க முடியும்? இண்டஸ்ட்ரி 4.0 வர மாதிரி எஜுகேஷனும் 4.0 வரணும் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் தட் சேஞ்ச், இட்ஸ் டைம் ஃபார் தட் ரெவல்யூஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் வில் லுக். ஸோ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கில் வந்து நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நாள் வாழ போகிறோம். இப்போவே நிறைய நாள் லாங்கிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் நம்ம நிறைய நாள் ரெலவெண்ட்டாக இருக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல நம்மளும் நம்மளை மாற்றி அமைச்சிக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் வேர்ல்டில் இன்க்ரீஸ்ட் சென்சர்ஸ், ப்ராசஸிங், ப்ரோக்ராமபிள் சிஸ்டம்ஸ் நிறையா இருக்க போகுது. அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், சோஷியல் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்க போகுது. குளோபலி கனெக்டட் வேர்ல்டு, குளோபலாக வந்து எல்லாருமே கனெக்டடாக இப்போவுமே அது ஆரம்பிச்சாச்சு. வி சி த சைன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் அ குளோபலி கனெக்டட் வேர்ல்டு. And new media ecology. So press, print media, இது எல்லாமே it's going to change. Digital marketing and media literacy is beyond text. And rise of smart machines and systems. So இதுதான் நம்மளுடைய entire world of work மாற்ற போகுது. And உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து what are the skill sets that are required? 2050ல இந்த வேர்ல்டை நோக்கி போகும்போது what are the new skill sets that are required? So they are talking about transdisciplinarity, they are talking about cognitive load management, virtual collaboration, new media literacy, design mindset, sense making, novel and adaptive thinking, cross cultural competency. இது எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறோமான்றது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சிந்தனை. ஸோ இது வந்து இமீடியட்டாக நம்ம பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும், கண்டிப்பாக முடியும். எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஓப்பன் அப் பண்ணணும். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வில் ஹேவ் டு ஓப்பன் அப் யுவர் டோர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் அப் அவர் மைண்ட்ஸ் டு த ஃபேக்ட் தட் வி அலைவ் டு த ஃபேக்ட் தட் திஸ் சேஞ்ச் இஸ் கம்மிங், வெதர் வி லைக் இட் ஆர் நாட். திஸ் சேஞ்ச் இஸ் கம்மிங் ஆர் வே. டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம். whoever is not adapting, இன்னைக்கு காலையில் வந்து பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி டு சிஎம் சொன்னார், whoever cannot reorient will become irrelevant. Do we want to become irrelevant? Do we want to make our students become irrelevant? No. யாருமே எந்த நல்ல ஆசிரியருமே அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர ஒரு irrelevant-ஆன ஒரு ரிசோர்ஸை ஆக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. So that is why we are here in this non-Mudhalvan. So this is how, if that is the future of work, this is how our classrooms are going to look like. இதுதான் நம்மளோட classrooms. So it is no longer going to be a physical teacher-led classroom இருக்க போகிறது இல்லை. Children are going to learn on their own. இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏற்கனவே hole in the wall experiment, when children are left in heterogeneous groups and when they are given something like an iPad, a large instrument with unlimited Wi-Fi, their learning goes up 10x times. 10 times more learning happens. Unhindered. Appo, what is the role of a teacher? Teachers, are they going to become irrelevant? No. You will definitely be mentors. You will definitely be facilitators in the process. இல்லைன்னா வேற வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பான். ஸ்டூடெண்ட் கையில் சும்மா வந்து ஐபேடை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது வேற எங்கேயாவது போயிடும். ஸோ யூ ஆர் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். யூ ஆர் கோயிங் டு பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு உணர்வை இன்னைக்கு ஏற்படுத்துறது தான். ஸோ how our roles are going to change from knowledge givers to knowledge facilitators. அந்த ஒரு paradigm shift in education வந்துதான். ஸோ இன்னைக்கு நிறைய கோர்சஸ் வந்து ஆன்லைன் கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு, that is the future. அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபியூச்சருக்கு வந்து நோக்கி பிள்ளைகளை எடுத்துட்டு போய் தான் ஆகணும், whether they like it or not. அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போகிறோம்? How are we going to help our student community to get a peek into the future? இதுதான் ஃபியூச்சரை தம்பி இருக்க போகுது. ஸோ பெட்டர் லேர்ன் இட் நவ். அப்போ அந்த டாப் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே எடுத்து பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்க போகிறோம். அதுதான் மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். அந்த சேலஞ்சை தான் உங்கள் முன்னாடி பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் non-Mudhalvan is about. We are going to prepare the youth for the future. ஸோ இது வந்து உடனே வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றிட முடியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர். We can tweak it. நீங்கள் உங்களுடைய இன்புட் வச்சு நாங்கள் ட்வீக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், மாற்றிட்டே இருப்போம். But it is something that can dynamically happen. Unlike the rigid academic atmosphere, this is something that can be dynamically changed. என்ன இந்த
இருக்காங்க ஒரு பக்கம், டெக்னாலஜியை வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து டெக்னாலஜியை வந்து அப்டேட் பண்ணலைன்னா தே வில் பிகம் டிஃபம்ட். அதனால அவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்னன்னு தெரியும். ஸோ இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது எந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜின்னு தெரியும், அதை எடுத்து இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ வி ஜஸ்ட் ஆக்டிங் அஸ் அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் அகடமியா அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இது எப்படி நாங்கள் வந்து ஹவு கேன் வி பி பார்ட் ஆஃப் நான் முதல்வன். இப்போ ஏற்கனவே நிறைய காலேஜஸ் எல்லாருமே ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க. விக்னேஷ் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு அந்த லீடர் போர்டு காமிப்பாங்க, எவ்வளோ காலேஜஸ் எவ்வளோ பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா. இது வந்து நாங்கள் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல இருந்து இந்த ஃபுல் டேட்டா பேஸ் வாங்கியாச்சு. செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய டேட்டா பேஸ் வாங்கியாச்சு. இந்த ஸ்பாக் நீங்கள் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஃபேக்கல்ட்டி சாம்பியன் ஒருத்தர் நியமிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஸ்பாக் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்கன்னு லீடர் போர்டு பார்த்தாலே பிரின்சிபலுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ எல்லா பிரின்சிபல்ஸ்க்கும் உங்கள் ஸ்பாக் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். அதனால் அந்த ஸ்பாக்குடைய ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா பேஸை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது முடிச்சு அதை வந்து பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே, ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஆன எல்லாருக்குமே இமெயில் ஐடிஸ்க்கும் அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பர்ஸ்க்கும் எஸ்எம்எஸ் போயாச்சு. கிரெடென்ஷியல்ஸ், லாகின் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். அந்த லாகின் பாஸ்வேர்டு வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் தே ரெஜிஸ்டர், அதில் ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் இருக்குங்க, சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட்டுன்னு. ப்ளீஸ் ஆஸ்க் ஆல் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டேக் இட். ஒரு 100 கொஷின்ஸ் தான், 100 மினிட்ஸ் ஆகும். ப்ராக்டர் டெஸ்ட்டு ஆப்பில் கூட இருக்குது. ஆப் நான் முதல்வன் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா நான் முதல்வன் ஆப் இருக்குது, அதை டவுன்லோட் பண்ண சொல்லுங்கள். வீட்லேயே கூட அவங்க பண்ணிக்கலாம், அவங்க லேபில் தான் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ இந்த கோர்சஸ் கூட வீட்லேயே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அட் தியர் ஓன் leisure. Students are they can learn, they can take this test. So in the psychometric test is a very powerful tool which lets you know what the students abilities are, what are his capabilities. உங்களுக்கே கூட அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் தெரியும். This is what is going to be used in hiring. எல்லா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு டெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதில் என்ன இருக்குன்னா பேசிக்காக இந்த குவான்டிட்டிவ் எபிலிட்டி, வெர்பல் எபிலிட்டி, லாஜிக்கல் ரீசனிங், அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங், இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஸோ இதை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கும் போது ஒரு ஸ்டேட் லெவலில் வேர் ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஈஸியாக வந்து, ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை எல்லா மாணவர்களும் இதில் இருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக வந்து அவருடைய லெவலில் வந்து அவர் கணிக்க முடியும். நாட் ஓன்லி தட், அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்னன்றதை அவர் உணர முடியும். உங்களுக்குமே ஆஸ் அ காலேஜ் பிரின்சிபல் யூ வாண்ட் டு நோ ஹவ் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங், ஆல்சோ டு டேக் திஸ். உங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். யூ கேன், அவர் அனாலிட்டிக்ஸ் பற்றி பேசுவார். ஸோ ஹவ் யூ கேன் அனலைஸ் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்றதை அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் மேண்டேட்ரி கோர்சஸ் கொடுத்துருக்குறோம், ஃப்ரீ கோர்சஸ் அண்ட் சப்சிடைஸ் கோர்சஸ். இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா ஒரு ஹெல்ப்லைன் இருக்குது, 04422500135. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து டிக்கெட்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். இதில் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் தான் செயல்படும், 10 AM to 7 PM. அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது டிக்கெட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுனா டெக்னிக்கல் டீம் will get in touch with you. இதில் நிறைய பேர் வந்து ஸ்பாக்ஸ் தப்பான மெயில் ஐடிஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் தயவுசெய்து நீங்கள் நிவர்த்தி செஞ்சால் தான் காலேஜை ஆன்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது காலேஜஸ் இன்னும் வரலை அப்படின்னா உங்கள் ஸ்பாக்கோடைய டீட்டெயில்ஸ் தவறாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கல் டீமோட நீங்கள் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா we will set it right. ஸோ இது ஒரு ரொம்ப விஷனரி ப்ரோக்ராம், விஷனரி ப்ராஜெக்ட் for the government of Tamil Nadu. It's not only for the government. இதில் என்ன, what is the government going to gain by this? ஸ்கில் பண்ணணும், அவ்வளோதான். Main motto is to skill our workforce. But there's so much of value add to every college sitting here, to every student who is there out there in your colleges. So much of value. இந்த மாதிரி ஸ்கேலில் எந்த ஸ்டேட்லையுமே ட்ரை பண்ணல. For the first time we are trying it out. So you have to, உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. So I'm really excited and proud to present the overview of non-Mudhalvan platform. ஒரு பக்கம் globalization, இன்னொரு பக்கம் technological advancement. ஸோ இதில் வந்து உலகம் முழுக்கவே இன்றைக்கி திறன் மேம்பாடு அப்படிங்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ், அகாடமிஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு இந்தியாவில் இருக்க ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் திறன் மேம்பாட்டுக்கான பல முயற்சிகள் இருக்குது. அதில் ரொம்ப அட்வான்ஸாக ஒரு பயணியராக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ் தான் அந்த நான் முதல்வன். இந்த அளவுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 லட்சம் மாணவர்கள், 2000க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி நிறுவனங்கள், 300க்கு அதிகமான பயிற்சிகள், 50க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி நிறுவனங்கள் சேர்ந்து
ஒரு ரெவல்யூஷனரி எட்டெக் பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் நான் முதல்வன். நான் முதல்வன் பொறுத்த வரைக்கும் 4 மேஜர் காம்பனண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டல், தட்ஸ் https nanmudhalvan.tn.gov.in. ஸோ இதுக்கு லாகின் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்மில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அது எல்லா பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அந்த பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டல் அவைலபிள் இருக்கும். செகண்ட் காம்பனண்ட் வந்து காலேஜ் ஸ்பாக் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்கான டேஷ்போர்ட். ஸோ அது வந்து https portal.nanmudhalvan.tn.gov.in இருக்கும். Third one is a reporting platform. அது majorly used for principals and then district collectors and state units and CMO office வரைக்கும் அவங்களுக்கான access இருக்கும். Then fourth one is a student app. இது வந்து Play Store, Google Play Storeல நான் முதல்வன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த போர்ட்டல் how it is different அப்படின்னா, ஸோ இங்கே கிட்டத்தட்ட நான் சொல்லப்படி ஒரு 50+ partners that includes Microsoft, Oracle, Infosys, then Cambridge, இது மாதிரி வெல் நோன் பிளேயர்ஸ் எல்லா பார்ட்னர்ஸும் நாங்கள் ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே எங்கேயுமே மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்றதே இருக்காது. என்டையர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்டல் ஆன்போர்ட் ஆகிறதுலேருந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்முக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் மேஜர் அட்வான்டேஜ், இப்போ 50 பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க, ஒவ்வொரு கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துல தனித்தனியாக போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்லை. நான் முதல்வனுக்கான ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண கிரெடென்ஷியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் முதல்வன் போர்ட்டல்லேருந்தே அவங்க கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அந்த பார்ட்னர்ஸோட லேர்னிங் பேஜுக்கு டேரெக்டாக அவங்க போயிடலாம், கோர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். தென் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏபிஐ மூலமாக நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்மில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ராக்கிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு யூனிஃபைட் ட்ராக்கிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் மெக்கானிசம் build பண்ணியிருக்கோம். ஸோ as I said, so the reporting is available at state level, district level and colleges level. Fourth is a subsidized course. Ma'am ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணபடி nearly 100+ paid courses are available. And fifth one is certification. So ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் வந்து நான் முதல்வன் ப்ளஸ் அந்த நாலேஜ் பார்ட்னர்ஸோட பிராண்டட் சர்டிஃபிகேட், அது கோ-பிராண்டட் சர்டிஃபிகேட் இன்ஸ்டன்ட்டாக கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் நான் முதல்வன் பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதில் 5 மேஜர் sections இருக்கு. One is mentors and skill offerings, jobs, industry speaks and hackathons. ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லாகின் டேஷ்போர்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டர் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்றது அது சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். ஸோ அது டாப் அவங்களுக்கு இருக்கும். அதுலேருந்து டேக் டெஸ்ட் அப்படின்னாங்கன்னா அந்த சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் மாடியூலுக்கு அவங்க ரீடைரக்ட் பண்ணுறோம். தென் வேரியஸ் ஃப்ரீ அண்ட் பெய்ட் கோர்சஸ் கம்ப்ளீட்டாக லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது நான் எப்படி சொல்லப்படி இட்ஸ் AI பவர்ட் ப்ராப்டட் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட். The test is freely available for all the students. It's a 100-minute test, 100 questions from 6 different categories that includes verbal aptitude, quantitative aptitude, logical reasoning, personality inventory and technical core domain. So in case mechanical engineering andana mechanical related questions irukku, civil engineering depends on stream and the student irukadukku avanga 11 questions test பண்றோம். Then computer fundamentals, இது வந்து எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் காமனா இருக்கும். ஸோ இதுதான் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட்டோட ரிசல்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இதை சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா இந்த 7 மெட்ரிக்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் 10க்கு நம்ம லிஸ்ட் பண்றோம். ஸோ வெர்பல் ஆப்டிடியூட், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், லாஜிக்கல் ரீசனிங்லேருந்து கம்யூனிகேஷன் வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இன்ட்ராபர்சனல் ஸ்கில்ஸ், எமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட், இதுக்கான ஸ்கோர்ஸும் அவுட் ஆஃப் 10க்கு டிஸ்பிளே அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ ஸ்கில் ஆஃபரிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் 3 டிஃப்ரெண்ட் கோர்சஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் அ மேண்டேட்டரி கோர்ஸ். ஸோ இந்த மேண்டேட்டரி கோர்ஸ் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஏற்கனவே டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அந்த பார்ட்னர்ஸ் லிஸ்ட் அண்ட் கோர்ஸ் லிஸ்ட் எந்த செமஸ்டருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பப்ளிக் போர்ட்டல் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ அது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ த ஃப்ரீ கோர்சஸ் இஸ் அ செகண்ட் செக்ஷன். அதில் 200+ ஃப்ரீ கோர்சஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. தென் சப்சிடைஸ் கோர்ஸ் 100+ சப்சிடைஸ் கோர்ஸ் portal available. So this is a list of mandatory courses from civil engineering to CSE ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லா டிபார்ட்மென்ட்க்கும் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் வைஸா என்ன கோர்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கற இன்ஃபர்மேஷன் போர்ட்டல்ல அவைலபிள். So skill offerings கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 different categoriesல various free courses and paid courses available இருக்கு. That starts from information technology, emerging technology, personality development, competitive examinations, then green energy, languages. So இது எல்லா different sectorல நிறைய பாப்புலர் ட்ரைனிங் ப்ரொவைடர்ஸோட கோர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த ஃபைனல் அவங்க கோர்ஸ் பேஜ். ஸோ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். அவங்க என்ன ஸ்ட்ரீம், இன்ஜினியரிங்னா இன்ஜினியரிங் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், டிப்ளமோ அண்ட் ஐடிஐக்கு இருக்கும். தென் டெக்னாலஜி, என்ன டெக்னாலஜி அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதை டெக்னாலஜி பேஸ் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். தென் கோர்ஸ் டைப், வெதர் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கோர்ஸ் ஆர் பெய்ட் கோர்ஸ், அண்ட் தென் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். ஸோ அந்த மோடுக்கு அவங்க செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும்.
ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபைனல் ஒரு கோர்ஸோட பேஜ். அதில் கோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், என்ன டியூரேஷன், யார் ஆஃபர் பண்ணுற, என்ன கைண்ட் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அவைலபிள், என்ன லேர்னிங் அவுட்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிற என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபைனல் பேஜில் இருக்கும். அனதர் செகண்ட் மேஜர் காம்பனன்ட் என்னன்னா மென்டார் கனெக்ட். இப்போ நம்ம எல்லாமே மென்டார்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மென்டார் சப்போர்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது. அது எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல அந்த பர்டிகுலர் டெக்னிக்கல்ல எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கவங்க ரீச் அவுட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல். ஸோ அதனால நாங்கள் we have created a mentor connect platform. எங்க ஸ்டூடெண்ட் இங்கே ஏற்கனவே வந்து நியர்லி ஒரு 100+ மென்டார்ஸ் வந்து ஏற்கனவே ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இன்னும் நிறைய பேர் வாலண்டரிங்கா நான் மென்டர்ஷிப் பண்றேன் அப்படின்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் மென்டார் கனெக்ட் பேஜ்ல அவைலபிள் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த பர்டிகுலர் மென்டார் கூட அவங்க இன்டராக்ட் பண்ண விரும்புறாங்களோ அந்த மென்டார் கனெக்ட்ல ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மென்டார்ஸோட அவைலபிலிட்டி பொறுத்து இந்த சிஸ்டம்ல வந்து நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம். அவங்க மென்டார்ஸ் கூட டைரக்டா 1-to-1 இன்டராக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதர் திங்ஸ் ஜாப்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப். ஏற்கனவே மேம் சொன்னபடி ஒவ்வொரு காலேஜஸும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸை பிளேஸ்மெண்ட்க்கு கூப்பிடுறதும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதும் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து ஏற்கனவே நம்ம 150+ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் தேர் ரெடி டு ஜாயின். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸும் அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து ஜாப்ஸ் என்னென்ன ஜாப்ஸ் அவைலபிலிட்டிஸ் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்கு, ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷனை நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஏற்கனவே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ரெலவெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு நான் முதல்வன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து டைரக்டா அப்ளை பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் நாங்கள் பில்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு இன்பில்ட் ரெஸ்யூம் பில்டர் பில்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஏற்கனவே நான் முதல்வன்ல ஸ்டூடெண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அவங்க என்னென்ன கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன கோர்ஸ் அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இன்பில்ட் ரெஸ்யூம் பில்டர் இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து டைரக்டா அவங்க ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த பேஸ் ஆன் த ரெஸ்யூம் அவங்க ஜாப்ஸ்க்கு 1 கிளிக்ல அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஜாப்ஸ் தட்ஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் இன் வேரியஸ் செக்டர்ஸ், ஐடி அண்ட் ஐடிஎஸ், ஆட்டோமேட்டிவ், மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஏற்கனவே ஜாப்ஸ் வந்து போர்ட்டல் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, த ஃபோர்த் மேஜர் திங் இஸ் ஹேக்கத்தான்ஸ். ஸோ இங்கே திருநெல்வேலி கூட நம்ம வந்து ஒரு கவுடெக்கான்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி சொல்யூஷன்ஸ் பில்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். வேர்ல்டு வைடாவே இட் பிகம்ஸ் அ ட்ரெண்ட். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து கம்பெனிஸ் டைரக்டாக அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஓப்பனாக இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இல்லாமல் ஓப்பனாக வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு யார் நல்ல சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ஹையர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கம்பெனிஸ் ஆர் ரெடி. ஏன்னா இதுதான் வந்து மாடர்ன் ஹையரிங் ப்ராசஸாகவே மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு கண்ட்ரிலேயே நிறைய ஹேக்கத்தான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஹேக்கத்தானை இன்னும் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் ஈஸியாக அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஹேக்கத்தான்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்குமான ஒரு கனெக்டிங் பிளாட்ஃபார்மாக தான் இந்த ஹேக்கத்தான்ஸ் செக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஆட்டோடெஸ்கோட ஃபியூஷன் 360 அப்படின்ற டிசைன் சேலஞ்ச் ஹேக்கத்தான் இஸ் ஆல்ரெடி லைவ். ஸோ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் இமீடியட்டாக அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ அதர் தன் தட் அமேசான், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் ஹேக்கர் மாதிரியான அதர் பிளேயர்ஸும் இமீடியட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் டைமில் வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. So far இதுவரைக்கும் பேசின எல்லாமே வந்து current batch of students. So but நாம வந்து recently graduated students from 2017 ல இருந்து இருக்க ஸ்டூடண்ட்ஸை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றனால we have introduced a program called finishing schools. So இந்த finishing schools ல from 2017 to 2022 வரைக்கும் பாஸ் அவுட் ஆன உங்க காலேஜோட ஸ்டூடண்ட்டை நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்க. ஆல்ரெடி ஒரு 10+ பார்ட்னர்ஸ் இந்த பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்க ஏற்கனவே ரெடியா இருக்காங்க. அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரி ரெலவென்ட் skills ட்ரைன் பண்ணி அவங்களுக்கான ஜாப்ஸ் வாங்கி தரதுக்கு அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. So the partners names includes Mazai, Tirunelveli, Sony, நிறைய பார்ட்னர்ஸ் ஆல்ரெடி ஆன்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். So ஏற்கனவே சொன்னபடி மொபைல் அப்ளிகேஷன் Play Store, Google Play Storeல இருக்கு. அது நான் முதல்வன் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணா தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மென்ட் கார்ப்பரேஷனோட பில்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் அது. ஸோ அதை டவுன்லோட் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ மொபைல் அண்ட் வெப் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சிங்க்ல இருக்கு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து மொபைல்லேயே கோர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் லேப்டாப்ல தேவைன்னா லேப்டாப்ல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே சிங்க்ல இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ பெரிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ், இந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும்னா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வேணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு செப்பரேட் ரிப்போர்ட்டிங் மாடல் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் ஒரு காலேஜோட டேஷ்போர்ட். ஸோ ஒரு காலேஜில் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்வளோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெரிஃபிகேஷன் ஸ்பாக் இது வரைக்கும் வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க,
எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் இன்விடேஷன் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம், தென் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரை ஆன் போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன், தென் அது உங்களோட டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லெவலில் லைன் லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே நீங்கள் காலேஜ் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்துக்க முடியும். அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ரஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நான் முதல்வன் போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஸ் அவங்க என்னென்ன ஆப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன ப்ரோக்ரஸ் இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு 10% ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு. மற்ற கோர்சஸ்லாம் அவர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு, பட் ப்ரோக்ரஸ் இல்லை. ஸோ இதை வந்து பிரின்சிபலாக நீங்கள் வந்து ஆன் டெய்லி பேசிஸ் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். உங்களோட I would humbly request you to do it in a daily manner. ஒரு 15 minutes நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆன் லைட்டர் நோட், இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆக்ஷனபிள் இன்சைட்டாக நிறைய இதில் ஆக்ஷனபிள் இன்சைட்ஸ் இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோலாகவும் இருக்கும். உங்கள் பர்டிகுலர் காலேஜில் ஸ்டூடெண்ட் என்ன ப்ரோக்ரஸ் இருக்கு அப்படின்ற end to end இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரெடிலி அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ இதுதான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அனாலிட்டிக்ஸ். உங்கள் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன கோர்ஸஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மைல்ஸ்டோன்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க, அசஸ்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா, கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் நடந்திருக்கா, சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ ஆயிடுச்சா இல்லையான்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். எல்லா இந்த என்டையர் ரிப்போர்ட்டிங் மாடலில் அந்த நம்பர்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா லைன் லிஸ்ட் இருக்கும். அதில் அந்த ஸ்டூடெண்டோட டீடைல் இருக்கும், எந்த ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க, யார் பண்ணலை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரியல் டைமில் கிடைக்கும். அண்ட் ஃபைனலி டு கிரியேட் ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன், நான் முதல்வன் லீடர் போர்டு அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் பண்றோம். ஸோ இதுல எல்லா காலேஜோட இன்ஃபர்மேஷன், அந்த ப்ரோக்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷனை பப்ளிக்கா நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ண போறோம். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ், ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ்க்கும் உங்க காலேஜ் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இதுல டாப் 10 டாப் காலேஜஸ் எல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க காலேஜஸ் இஸ் இன் கிரீன் கலர், அண்ட் இன்னும் எந்த காலேஜ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அவங்களுக்கான இதெல்லாம் ரெட் கலர்ல இருக்கும். ஸோ இது ஜோன் வைஸா டிஸ் பண்றோம். உங்க காலேஜ்ல வந்து ஸ்பாக் ஆக்டிவா இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இங்க பாக்கும்போது திருநெல்வேலியில வந்து நிறைய ஆக்டிவா இருக்காங்க. I can find that, yeah. Compared to other regions, நாங்க எல்லா ஜோன்ஸும் போயிட்டு வரோம். அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெரி வைப்ரண்ட் group of people. Thank you so much. I am sure உங்க கையில வந்து it's in good hands. நான் முதல்வன் is in good hands. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு அமேசிங் நம்பர்ஸ் நாங்கள் வேற எந்த ஜோன்லையுமே பார்க்கல. நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இப்போ நம்பர்ஸ். இல்லை, இட்ஸ் ஓகே. நீங்கள் வந்து அவங்க திருநெல்வேலி லீடர் போர்டு காமிப்பாங்க. மீன்வைல் இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய அந்த விஷயங்கள் இதுலேருந்து தெரியும். ஏன்னா உங்கள் ஸ்பாக் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் க்ரிடென்ஷியல்ஸ் அனுப்பியிருக்கோம். ஸ்பாக் ஆக்டிவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக 100% ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் போயிருக்கோம். அப்போ உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க ஒன்றும் இல்லை, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணணும், அதுவே ஒரு டிக் மார்க். அதுக்கப்புறம் கோர்சஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்காங்க, அடுத்த லெவல் வந்து மேண்டேட்டரி கோர்சஸ் கண்டிப்பாக எடுக்கணும், அதை தவிர எத்தனை கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்களே ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பில்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் நான் அந்த ப்ரீவியஸ் இதில் சொன்னேன், குரூப்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய ஹெல்த்தி காம்படிஷன். தனித்தனியாக படிக்கிறதோட இந்த குரூப் பவர், டீம் பவர் இஸ் சம்திங் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். அதனால் அதை ட்ரை பண்ணுங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ். இதை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இதை வச்சு நிறைய எக்ஸைட்டிங் அவார்ட்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டோர். எவ்ரி மந்த், எல்லா மாதமும் இதை நாங்கள் போர்ட்டலில் போட போகிறோம், ஓப்பன் போர்ட்டலில். இப்போ வந்து நாங்கள் இதை ரிப்போர்ட்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம். இது எவ்ரி மந்த்லி வந்து ஒரு லீடர், top 3 colleges of every zone, top 3 colleges in the state. So உங்களோட visibility, imagine எங்க இருக்கக்கூடிய காலேஜ்னாலும் ஸ்டேட் லெவலில் நீங்கள் your visibility is there. ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், இதில் வந்து இந்த மாதிரி செக்ரட்டரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சிஎம் செக்ரட்டரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் இவ்வளோ தூரம் ஆர்வமாக சில்ட்ரனுக்கு வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் கொடுக்கணும்னு இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்க்கு we should enable them, we should encourage them, motivate them. எப்படி மோட்டிவேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நிறைய ஸ்கில்லிங் பார்ட்னர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறோம். நிறைய கோர்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். பர் ஸ்டூடெண்ட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி கோர்சஸை we will subsidize and give it to you. That is on behalf of the government. அந்த கோர்ஸ் ஃபீயை பே பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். This is only for colleges who do well. Mandatory courses of course we are paying for every student. ஆனால் மற்ற கோர்சஸ், பெய்ட் கோர்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல வேல்யூ ஆட் கோர்ஸ்.
campus Tirunelveli, College of Engineering Tirunelveli, University College of Engineering Thoothukudi, Nagarkoil, Sardar Raja College of Engineering, Veerasamy Chettiar College of Engineering, Holy Cross Engineering College, Grace College of Engineering, Raja's Institute of Technology, VV College of Engineering, Dr. Sirindi Adityanath College of Engineering, CSI Institute of Technology, St. Xavier's Catholic College of Engineering. இவங்கெல்லாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. That is நல்லா in the sense 10% நாங்கள் நல்லான்னு சொல்கிறோம். But we want you to do it 100%. எல்லாருமே 100% ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் உட்கார வச்சு எல்லாரையும் ஆன்போர்ட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். இட்ஸ் சிம்பிள். நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா 1 டேல பண்ணிட முடியும். Just make them sit in an auditorium, ensure their user ID, password. ஏன்னா எல்லாமே நாங்கள் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு லேட்டஸ்ட் டேட்டா தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் கொடுக்குற அதே டேட்டா தான் நாங்கள் ஆன்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது. அதில் தப்பாக கொடுத்துருந்தா தான் நாங்கள் இதில் தப்பாக வந்திருக்கோம். அதனால கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே வந்திருக்கோம். யாருக்கா வரல அப்படின்னாலும் we can troubleshoot. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை பண்ணாலே ஹாஃப் ஒர்க் டன். 100% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்போர்ட் பண்ணாலே. ரெண்டாவது விஷயம் சைக்கோமெட்ரிக். ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து you can motivate your students to take the psychometric test. அதுக்கப்புறம் கோர்சஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. கரெக்டாக வந்து லீடர் போர்ட் 4 மைல்ஸ்டோன்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஒன் இஸ் காலேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஸ்பார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீஷன். தென் செகண்ட் ஒன் என்ன சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட், ஸ்டூடெண்ட் ஆன்போர்டிங் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் எவ்வளோ பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஃப்ரீ கோர்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி மைல்ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஓவர் த பீரியட் நம்ம வேற டிஃப்ரெண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் ரியல் டைம் செக்ஷன். ஸோ லீடர் போர்ட் வந்து உங்கள் காலேஜோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு இமீடியட்டாக அதில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் போர்ட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே வந்து சர்டன் காலேஜஸில் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஒன்று வந்து யூ ஹேவ் கவுன்சிலிங் கோட், செகண்ட் ஒன் இஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் கோட். ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் கோட். இன்கேஸ் உங்கள் காலேஜுக்கு லாகின் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வரல அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராப்ளி நீங்கள் அந்த ஸ்பார்க் இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட் பண்ணும்போது கவுன்சிலிங் கோட் கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டோம். ஆட்டோனமஸ் காலேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் ஒரு 2 டேஸ்க்குள்ள அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் அப்லோட் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் போர்ட்டல். ஸோ இது அகைன் ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து 2 டேர்ம் சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து MVP அப்படின்ற டேர்ம் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. MVP இஸ் அ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். தென் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் கிட்ட என்ன ரியாக்ஷன் இருக்கு, மார்க்கெட்ல எப்படி ஃபிட் ரியாக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு. அந்த ஃபேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த நான் முதல்வன் போர்ட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் we have completed MVP, பட் இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் அகாடமிக் ஃபிட் அப்படின்ற மோட்ல இருக்கும். ஸோ இங்கே உங்களோட ஒவ்வொருத்தரோட இன்புட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அன்லஸ் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி நீங்க எல்லாம் இந்த போர்ட்டல ரெகுலரா யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்க ரெகுலர் யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா இது நமக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்து போக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தேங்க்யூ. Honorable Principal Secretary will be rejoined in a couple of minutes. Honorable MD of TNSDC, Honorable District Collector, Vice Chancellor of MS University, other dignitaries in the dais and off the dais. Myself is Rahul and I represent Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, referred as Startup TN, which is part of Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Government of Tamil Nadu. So the Startup TN Hub is formed as per the budget announcement in 2023. 3 regional hubs are formed, one in Tirunelveli, Madurai and then Erode. And currently I am heading Tirunelveli region covering the districts of Kanyakumari, Thoothukudi, Tenkasi, Virudhunagar and Tirunelveli of course. I take this moment to thank most respected collector of Tirunelveli, sir, because he have pioneered the vision of establishing an hub at Tirunelveli after the massive success of Giftathon conducted, which in fact become a model for all other districts. And in Startup TN, alongside we took this initiative as a base model to conduct hackathons in all other districts as well in upcoming months. This is the vision. This is the team headed by Honorable Minister Arun Roy IAS, who is the chairman of TANSEM, and Vishnu sir is the executive director of TANSEM for Tirunelveli Regional Hub, and of course Xavier sir is the mission director and CEO of Startup TN. So currently 60% of the startup activities are focused in Chennai or Coimbatore, the Tier 1 cities. Which means there's a large amount of shortfall in town cities. After me taking in charge of this district, I've closely monitored around 300 plus startups.
These 300 plus startups have an average skill gap around 60 to 70%. Down south, comparing Kanyakumari, Tirunelveli, Thithukudi, Tenkasi, we have around 300 plus startups which can employ at least minimum of 3 people, but still they lag far behind with technical resources. In order to make entrepreneurship a solution of Tamil Nadu's inclusive growth story and ecosystem needs to build very progressively, and that's what the mission in Startup TN is all about. We do have 4 programs. First is Todil Anagu, a massive initiative to support women entrepreneurship, where all the women from self-help groups, we gather them, we create an inclusive story for them, making in a systematic manner, connecting the startup ecosystem or investors or mentors or whatever the support they needed. We convert these self-help groups into self-sufficient groups, so that they change the economy of Tamil Nadu, and of course creating a lot of value as well. Also, TANSEED, a grant in aid of 10 lakhs for each startup from ideation stage. We provide 10 lakhs seed grant to all the startups in ideation stage. Only thing which we look after these startups is they should have a potential to employ people and also contribute economic growth of the state as well as the nation. And we have, most importantly, we have SC/ST funds. Honorable Finance Minister have allotted a total budget of around 30 crores, where we provide amount from starting from 25 lakhs to 2 crore to founders from SC/ST community with a valid business idea. If that business is scalable and as recommended by the expert committee, if the panel expert committee is recommending, we will be providing a seed grant of around 25 lakhs to 2 crore to founders from SC/ST community. Also, TANSEED, the first of kind, we have introduced S2G, Startup to Government, where government is ready to procure innovative ideas from startups. Ministry of Social Defence have conducted the first edition. So over a period of months, definitely we will be connecting startups to government. Coming back to acceleration, one of the flagship initiative of Startup TN is Startup TN Accelerator. It's a key program under incubation and acceleration initiatives of Startup TN to establish Tamil Nadu as a top startup ecosystem. It will also directly reflect in providing employment to the masses through this native new age companies. This is a part of Startup TN's initiative to accelerate startups to the next level and achieve the goal of entrepreneurship as one of the tools for socio-economic development. The mission of Startup TN to make Tamil Nadu the innovation capital has been realized through the setup of Fab Labs to convert ideas to prototype. So Tirunelveli is already been a startup, the innovation capital of down south. So we are establishing, or we are in the process, or we have TANSEED of a dedicated fund of 75 lakhs to establish first of its kind fabrication lab at Government College of Engineering, Tirunelveli. Faculty training have completed. Force will be implementing this program. And thanks to Tamil Nadu Skill Development Corporation for supporting this initiative, we will be establishing this fabrication lab in Tirunelveli so that innovation intellect of students and faculty will be developed in a greater extent, so that contributing a sustainable development in terms of startups, in terms of entrepreneurship, in terms of skill development and so on. Now, to promote an inclusive startup and entrepreneurship ecosystem, bringing all stakeholders like mentors, investors, incubators, startup associations, networks, institutions together, Startup TN have established Startup TN Circles, and Startup TN Nelly Circle is one among the 3 inaugurated by Honorable Chief Minister and is anchoring the growth under the leadership of pioneers in Tirunelveli district. Our respected CEO are permitted to start student circles as well in all aspirational districts or across Tamil Nadu. And the first student circle in Tamil Nadu was inaugurated at Kalasalingam University last month. And tomorrow we are inaugurating student circle of SCAD College of Engineering. That will be the first in Tirunelveli. And over the next couple of months, we are planning to open at least 20 to 35 student circles across Tamil Nadu. So Tadai Adudai is one of the flagship initiative of Startup Tamil Nadu called Break the Barriers, where students, entrepreneurs, they should know the kind of fear they have. Fear is one thing that always pegs them back from achieving. So inspirational entrepreneurs will be delivering sessions to motivate them to run the startup so that they become readily, their startup will at least they create employment opportunities and wealth generation.
So Tadayedudai is a flagship event where we do it across the institutions, incubators, alongside circles and associations to promote inclusive culture of promoting and developing sustaining innovations, contributing to sustainable socio-economic growth. We provide a support of rupees 17,500 for the same. Also, we do hackathons. That is one last GovTechthon was here. GovTechthon have become a benchmark for all the hackathons. We are partnered with Google for startups, and Stocklist Texas in progress. Future Microsoft will also be added along to conduct hackathons, where we will be providing 1 lakh grant for hackathons. Also, we will be conducting alongside Brand Labs. Brand Labs is a first of its kind policy by Startup TN, where startups can launch their innovative products or their brands, and also we have a panel discussion in Brand Labs where knowledge dissemination will happen during that panel discussion as well. Also, one articulum, we call articulum, where startups will be invited to pitch. We will be partnering with various incubators across Tamil Nadu, and we will be doing that. So we have certain changes in this particular program, so it is yet to finalize. Maybe by 20th of this month, we will be finalizing how articulum we will be doing it. Next slide. So this is in 1 month of time, thanks to the support from the district administration, we are able to register 8+ startups in innovative ideas, at least 5+ startups. We were able to apply for DPIT registration, and of course we were able to reach 2,780+ people across 3 districts, Tirunelveli, Kanyakumari and Thoothukudi. And all the other districts, all other aspirational districts, they are benchmarking Tirunelveli, and what happens here is been followed to the rest of the districts. So this is a statistics which I took from India Skills Report, and this is more connected with the startup ecosystem as well. Currently there is a huge resource shortfall for startups, especially in terms of skilled manpower. That pegs their growth. See, if the startup is not growing, they might not secure investments. So if they are not getting investments, the company will not grow in terms of employment creation or contribute to the economy as well. So one skill gap is one main problem. All this, at least 200+ startups down south is being noted on. One student, one startup is the vision of Startup TN, which will be helping creating more job opportunities, as Tamil Nadu is expected to be the next hiring destination and startup destination for the world. BTech graduates being most anticipated as best hires to match industry requirement. Request put forth before the principals here is to promote entrepreneurship culture at your campus so that it might solve issues pertaining with attitude development, creative skills, empathy skills, design thinking skills, and promoting women entrepreneurship will help achieve women gender equality, and supporting entrepreneurship and entrepreneurial ecosystem will help creating more job opportunities and economic stability, thus by achieving the dream of $1 trillion economy. Once again, thank you for the opportunity provided. So now it's in our hands to implement the programs, and let's hope for the better sustainable world. Thank you so much. Honorable District Collector, Thiru Vishnu, IAS, the Honorable Managing Director, Tamil Nadu Skill Development Corporation, Tirumadi Innocent Divya, the Chairman of SCAT Group of Institution, the Principals of various colleges, dignitaries on the dais and off the dais, and ladies and gentlemen. It gives me great pleasure and privilege to be here in this regional conference. And the scheme that have been proposed, Naan Mudhalvan Tiktam, that was launched in 29th August, and I was also involved in that day. And we had a elaborative discussion over on the spirit of that program, and also how to be implemented in the academic institution, both in technical education and the arts and science university. And this, the follow-up on reaching over to our campus, we also initiated the program, though it's being initially implemented for the engineering and yet to be done in the arts and science university. But however,
we have done the preparatory work and how to go get, and we have started a kind of interaction with the board chairmen and the principals of various colleges how to take up these issues. And we have been listening that the scheme of that non-Mudhalvan, it really a very impressive, and it gives the very prosperous career for the youth. That's why the motto of that state is உலகத்தை வெல்லும் வாய்ப்பு தமிழக இளைஞர் கையில் என்று கொடுக்கிற வாசகம் really it will come true shortly. It's not in long way, it comes very in a shorter duration if all work together with the motive that it has to be reached to the youth of our own Tamil Nadu people, and later it has to go all around the world. The scheme that has been highlighted and also that has been done in the presence of the regional conference by the very vibrant and dynamic district collector. Not only that, the non-Mudhalvan scheme, the other video clips, which gives me great inspiration, which also we should, that Manoramaniam should join with him to promote all his activities, particularly which he shows that water resource management. The institute of our university, which is actively involved, particularly geographical information system, developing for both living and non-living resources management. We have excellent facilities, and we have created some database long back for the Tirunelveli, how the fertile land will be affected based on the organizations. And now we are also working on the urban heat islands, how it gives a significance to the environmental impact on these districts as well as Tuticorin. So we feel too proud that the scheme being launched at this districts under the leadership, and Manoramaniam also will stand with him, and we will take a lead to reach to the younger generation in the sake of their own life and prosperity. And I am sure this exercise will come to true in short period, and we will all work together. And thanks for the opportunities given to me once again. Also, thank you.